हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज आम भूगोलर अक्षांश एवं द्राघिमा रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करबा। ऑल्दो डायरेक्टली एटा सिलेबस तुमरो नाही किंतु यार एप्लीकेशन सब यूनिट रे रहइबो ज्योग्राफी रा। सो एटा जानिबा निहाती दरकार। तो आमे सेत पई स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन देला, पृथ्वी रो प्रकृत आकार को कोन कहै जाय? प्रकृत आकार को हमरो जिओइड कहै जाय बा भू आकृति की। आ क्षुद्र प्रतिरूप को हम कोन कहै जाउची ना ग्लोब कहै जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। पृथ्वीर सबठारु उत्तरतम बिंदु को कोन कहै जाय? नॉर्थ पोल कहै जाय बा उत्तर मेरु हम कहउचे। आ दक्षिणतम बिंदु को कोन कहउचे ना दक्षिण मेरु। ग्लोब रे उत्तर एवं दक्षिण मेरु को संयोग करथवा दंड को कोन कहै जाउची ना एक्सिस कहै जाउची बा अक्ष कहै जाउची। आ अक्ष हमर कोन जानचे हमें ना अक्ष होची गोटे अ काल्पनिक रेखा अटे। अक्ष हमर गोटे कोन ना काल्पनिक रेखा अटे। पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे जो घुरुची सेटा को हमें कोन कहउचे ना पृथ्वीर आवर्तन गति कहउचे। आ केउ दिगरु केउ दिगो को आवर्तन करे पृथ्वी? पश्चिम रु पूर्व को। तो एटा सबले मन रखियार अछि काई केमिति मन रखिबा ना पृथ्वी पश्चिम रु पूर्व को आवर्तन करछि सेत पई का हमें जो सूर्य को देखुचे उदय होचंती। सूर्य हमर पूर्व रु पूर्व दिगरे उदय होचंती और पश्चिम दिगरे अस्त होचंती। तो सेही अनुसार तुमे ट्रिक मन रख परिबो। सूर्य पूर्व रु पश्चिम आ हमर पृथ्वी आवर्तन पश्चिम रु पूर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। पृथ्वी गोटे आवर्तन पूरा करने को केते समय निये? हम जानचे 24 घंटा नउची। एग्जैक्ट तो 24 घंटा न थाए, 23 घंटा 56 मिनिट सॉरी 59 मिनिट ए भळा किछि थाए। तो सेही एग्जैक्ट हमर हमें नॉर्मली 24 घंटा नउ थाए अप्रोक्सीमेशन रे। पृथ्वीर सूर्य चारिपाखे बुलिबा को हमें कहउचे परिक्रमण गति बा रिवोल्यूशन हमें कहउचे। पृथ्वी सूर्य को केउ पथरे परिक्रमण करे? तो एटा मन रखिबो एलिप्टिकल बा अंडाकार पथरे परिक्रमण करे। तो एलिप्स जो थाए गोटे हमर मैथमेटिक्स रे पढिथिबा। तो एलिप्स रो गोटे फोकस रे थाए सूर्य एवं ता चारिपटे बुलु थाए पृथ्वी। पृथ्वीर परिक्रमण पथ को हमें ऑर्बिट कहउचे बा कक्षपथ कहउचे। तो एठी नेक्स्ट क्वेश्चन सेत पे देला, सूर्य पूर्व रे उदय होथिया परि काहे कि लागे? काहे ना पृथ्वी हमर कोन होची ना पश्चिम रु पूर्व को तार आवर्तन गतिटा जो रहउची दिगटा रहउची पश्चिम रु पूर्व को। सेत पे सूर्य पूर्व रे उदय होथिया परि मने रहउची। अक्षांश रेखा केउ दिगरे अंकित? अक्षांश रेखा हमर अंकित ईस्ट टू वेस्ट बा पूर्व रु पश्चिम दिगरे अंकित। द्राघिमा रेखा केउ दिगरे विस्तृत? द्राघिमा रेखा नॉर्थ टू साउथ माने उत्तर रु दक्षिण। द्राघिमा रेखा गुड़िकर आकृति किपरि? एटा होची सेमी सर्कल्स। काहे ना उत्तर रु दक्षिण को जतले जॉइन होचंती एटा सेमी सर्कल रहउचंती बा अर्धवृत्त। किंतु अक्षांश रेखा गुड़िक कोन ना समांतर भावे परस्पर सहित थांती एवं एगुड़िक कंप्लीट सर्कल माने संपूर्ण वृत्त अटंती। अक्षांश एवं द्राघिमा रेखा परस्पर को केते कोण रे छेद करंती? 90 डिग्री कोण रे परस्पर के माने छेद करथांती। पृथ्वी रे मोट केतोटी अक्षांश रेखा अछि? एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन होबनी। पृथ्वी रे मोट 179 टी अक्षांश रेखा अछि। केमिति ना तुम जो देखियो टोटल आम केते डिग्री देखुचे 0 रु 90 डिग्री ऊपर देखुचे, 0 रु 90 डिग्री तळक देखुचे। तो से अनुसार 90 डिग्री टा जोटा थाए सेटा गोटे माने सर्कल न थाए गोटे पॉइंट थाए माने गोटे बिंदु थाए वृत्त न तो 90 डिग्री और 90 डिग्री दीटा को दीटा बिंदु हैला। तेणुकरी 0 रु 99 अनुसार हमर दीटा हैला 178 आ विश्व रेखाटा जोटा 0 डिग्री रहउची सेटा को मिसेले 179 हमर रहउची टोटल अक्षांश रेखा। पृथ्वी रे मोट केतोटी द्राघिमा रेखा अछि? एटा हमर अछि 360। सबठरो बड़ अक्षांश रेखा केउंटी? विश्व रेखा जोटा को हम इंग्रजी रे इक्वेटर बोली कहि थाए। विश्व रेखार अक्षांश केते रहउची ना 0 डिग्री। विश्व रेखा पृथ्वी को केतोटी भाग रे विभक्त करे? दुईटा इक्वल पार्ट्स। विश्व रेखार उत्तर भाग को कोन कहउची? उत्तर गोलार्ध बा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तर गोलार्ध तुम लिखियो ओडिया रे। विश्व रेखार दक्षिण भाग को दक्षिण गोलार्ध बा साउदर्न हेमिस्फीयर। भू केंद्र रे विश्व रेखा सह
ହେଉଥିବା କୋଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅକ୍ଷାଂଶ। ଉତ୍ତର ମେରୁର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ଅକ୍ଷାଂଶ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ହବ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଟା କେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଟିକେ ଜାଣିବା କଥା ଖାଲି। 20 ଡିଗ୍ରୀ 15 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଆମର ଅବସ୍ଥିତ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ? 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର। ମକର କ୍ରାନ୍ତିର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ? 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ। ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ। କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ କେଉଁ ଦୁଇ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ? ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଆମର ହଉଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତାପ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ମିଳେ? ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ମିଳେ। এই ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ଟରିଡ୍ ଜୋନ୍। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଜୋନ୍। ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଜୋନ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କଣ ପଡେ? ନା ତେର୍ଛା ପଡିଥାଏ ବା ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ପଡିଥାଏ। ଏଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ସ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ରେସ୍ କହିପାରିବା। ହିମମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ? ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ ରହିଲା ସୁମେରୁ ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ମାନେ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ କୁ ପଳେଇବ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରକୁ ପଳେଇବ, ଆଉ ଆମର ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଏପଟେ ସେମିତି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ତ ଏଇ ଦିଟାକ ଏରିଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହିମମଣ୍ଡଳ ବା ଫ୍ରିଜିଡ୍ ଜୋନ୍। ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ 30 ଡିଗ୍ରୀରୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ରହିଲା ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 60 ଡିଗ୍ରୀରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀଟାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ। ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ଜାଣିଥାଉ? ତାକୁ ଆମର ମେରିଡିଆନ୍ସ ବି କୁହାଯାଏ। ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ସ କୁ ଆମେ ମେରିଡିଆନ୍ସ ବି କହିଥାଉ ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମରେ, ବା ମଧ୍ୟମ ଦିନ ରେଖା କହିପାରିବ। କେବଳ ଅକ୍ଷାଂଶ ଜାଣିଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ସଠିକ ଅବସ୍ଥିତି ଜଣାଯାଏ କି? ନା। କାହିଁକି? ନା ଆମକୁ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ। ତା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କେତେ ରହୁଛି? ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କେଉଁ ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି? ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆମର ଅଛି ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ସହର। ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ କହୁଛେ, 0 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ସେଇଟା ରହୁଛି ଆମର ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଏବଂ ସେଇଟା ଯାଇଛି କାହା ଦେଇକି? ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି। ସେଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତ ଏଠି ଲେଖିଥିଲି। ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଯୋଉଠି ରହୁଛି ତାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ନା ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନ୍ ବା ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ଦ୍ରାଘିମା ବୋଲି ସେଗୁଡିକୁ ଆମର ଯୋଉ ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ। ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ? ପୃଥିବୀକୁ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଏ କି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଯୋଉ ରହୁଛି ପୃଥିବୀକୁ ପୂର୍ବ ସାଇଡ୍ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ସାଇଡ୍ ଏଇପରି ଭାବରେ ଭାଗ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏଠି ରହିଲା, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ନ। ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା 180 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଯୋଉ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରିଖ ରେଖା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରିଖ ରେଖା ପ୍ରାୟ କେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ସହିତ ସମାନ? ଆମର ଯୋଉ 180 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରିଖ ରେଖା ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍। ପୃଥିବୀ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନିଏ? ନା 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ପୃଥିବୀ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନବ? ତ 15 × 60 ମିନିଟ୍, ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା। ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ରେଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଆମର ଯୋଉ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଥାଏ ତ ସେଇ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାର
ସହାୟତାରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସିଲା ଭାରତର ପ୍ରମାଣିତ ସମୟ କେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଆମର ଯୋଉ 82°30' ପୂର୍ବ ରହୁଛି ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା, ସେଇଟା ଆମର ରହୁଛି କଣ ନା ଭାରତର ପ୍ରମାଣିତ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା। ଏବଂ ଏଟା କେଉଁ ସହର ଦେଇକି ଯାଇଛି? ଆମର ମିର୍ଜାପୁର ସହର ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଆମର ରହୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆମର ଆହ୍ଲାବାଦ ତ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ପ୍ରୟାଗରାଜ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇ ସହର ଆମର ମିର୍ଜାପୁର ରହୁଛି, ମିର୍ଜାପୁର ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ ତା ଦେଇକିରି ଆମର ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାଟି ପାସ୍ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣିତ ସମୟ ଗ୍ରୀନିଚ ସମୟ ଠାରୁ କେତେ ଆଗରେ? ତ ଗ୍ରୀନିଚ ଥିଲା ଆମର 0 ଆମେ କହୁଛେ 0° ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା, ଆମର ରହୁଛି 82°। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ ଆମେ ଅଛେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଗ୍ରୀନିଚରେ ସକାଳ 6ଟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତରେ କେତେ ସମୟ ହବ? ଦିନ 11:30। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି 15° ଦ୍ରାଘିମା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହିବ? ଅବଭିୟସଲି 1 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। 1° ଦ୍ରାଘିମା ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଅଟେ? ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମର କେତେ ରହୁଛି ନା 4 ମିନିଟ୍, যেটা ଆମେ ডিসକস କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରିଖ ରେଖା তুমি ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିଦଉଛ ତାହେଲେ ତୁମର ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ତୁମେ ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରିଖ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ମନେ ରଖିଥା, ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ତୁମେ ଯଦି ଗଲ ତାହେଲେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିୟୋଗ ହୁଏ, 1 day is subtracted। ତେଣୁ ଏଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିୟୋଗ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଉଛ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରିଖ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଣ ହଉଛି ନା ତୁମର ଯୋଗ ହେଉଛି। এটা কনভেনিয়েন্ট କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଏତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଜୋନ୍ ରହିଛି, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ଡେଟ୍ର କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ରଖାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରିଖ ରେଖା ଆମର ତାର ଯୋଉ ଅଧିକାଂଶ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ସେଟା କେଉଁ ମହାସାଗର ଦେଇକି ଯାଇଛି? ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଦେଇ ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଉତ୍ତର ଧ୍ରୁବ ମହାସାଗର ଦେଇକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ପୋର୍ସନ ତାର ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଟ୍ ଲାଇନ, ସେଟା ଯାଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଦେଇକି। ଆମର ଯୋଉ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଗୁଡିକ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କଣ କହିଥାଉ ନା ପାରାଲାଲ୍ସ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ମାନେ କେଉଁଠାରେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଇ ମେରୁ ଠାରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ଦିଟାକ ରହିଲା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, 90° ନର୍ଥ ଆଉ 90° ସାଉଥ, ସେଇ ଦିଟାକରେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ବିଷୁବ ରେଖା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ମାନେ କିପରି? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମଲ ସର୍କଲ୍ସ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବିଷୁବ ରେଖା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତ ଅଟେ? এটা ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ସର୍କଲ, ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ମହାବୃତ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସର୍କଲଟା ଥାଏ ବିଷୁବ ରେଖା। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ସଠିକ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଭୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସୋ ଏଥି ସହିତ ଆମର 75ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ରହିଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ୍ ରହିଛି, ପଲିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।